الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو تمام مشغولیات سے فارغ ہونے کے بعد اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو کہ اللہ رب العالمین اس مجلس میں اس پروگرام میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تمام لوگوں کی تو گناہوں کو تو معاف عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اسی آیت کے ضمن میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے۔ یہ مال اور اولاد یہ دو ایسی چیز ہے جس کے لیے آج ہم اور آپ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور مال اور اولاد کے لیے ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ دو ایسی چیز ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ایک مومن اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو مومن انسان، مومن آدمی اس دنیا کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ یقیناً جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مومن انسان جس کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، وہ یقیناً دنیا میں جو زندگی بسر کرتا ہے، اس دنیا کو وہ سب کچھ نہیں سمجھتا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اس دنیا کو ذریعہ بناتا ہے، اس دنیا کو کامیابی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ ایک مومن اس دنیا کے بعد جو آخرت والی دنیا ہے، اس دنیا میں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج ہم اور آپ دنیا میں اگر ہم کسی عہدے اور منصب پر فائز ہو جاتے ہیں
सरकारी जॉब मिल जाती है तो हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए, लेकिन असल कामयाबी ये नहीं है। असल कामयाबी वो है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। असल में वो शख्स कामयाब है, वो शख्स कामयाब है जो जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए। असल में वो इंसान कामयाब है। आज हम और आप दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, दुनिया को सब कुछ समझते हैं, और एक मोमिन इंसान ही की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस दुनिया में जितने लोग हैं, तमाम लोग इस दुनिया को हमेशा की जिंदगी समझते हैं और समझते हैं कि हम इस दुनिया में कामयाब हो गए तो हम कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, ये कामयाबी नहीं है। मोहतरम सामईन किराम, इस दुनिया के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत भी देता है, और मौत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हम ईमान वालों बंदों को आजमाता है। आप कुरान की वो आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि लोगों, इस मौत को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि मैं तुमको आजमाऊं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को बनाया है, मौत को पैदा किया है ताकि मोमिन इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला आजमाए, परखे कि कौन इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र किया करता है। मोहतरम सामईन किराम, आज हम अल्लाह को भूल करके हम दुनिया हासिल करने के पीछे पड़े हुए हैं। आज हम समझते हैं कि दुनिया में हम पैसा कमा ले, मालो दौलत इकट्ठा कर ले, घर और बंगला गाड़ी ये मुहैया कर ले, हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी इस बात की दलील नहीं है कि आप कामयाब हो गए। यकीनन आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में किस तरीके से जिंदगी बसर किया करते थे, आप अंदाजा लगाइए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो करके उठते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हसीन के निशान देखे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को देखकर रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए उमर, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों न रोऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये हालत है, आपको एक बेहतरीन तकिया भी मुयस्सर नहीं है, आपके गालों पर रात में आप सोए हुए थे, आपके गालों पर हसीर के निशान है, चटाई के निशान है, आपको एक बेहतरीन तकिया भी मुयस्सर नहीं। आप हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम